नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 11 स्वाध्यायना जे वधाराना स्वाध्यायना दाखलाओ छे जेमां जे इम्पोर्टન્ટ दाखलाओ छे ते कम्प्लीट आपणे करी दईशुं। स्वाध्यायनो दाखला नंबर छे 11.21। एक सरखी ऊर्जा धरावता 5.20 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ए झड़पनो एकम छे, एटले आपणे लखी शकीए अहींया 5.20 × 10⁶ मीटर पर सेकंड जेटली इलेक्ट्रॉननी झड़प धरावता इलेक्ट्रॉन बीम पर वेगने लंब रूपे 1.30 × 10⁻⁴ टेस्लानु चुंबकीय क्षेत्रनो संकेत छे मित्रों बी 1.30 × 10⁻⁴ टेस्ला लंब रूपे छे एटले तमे थीटा = लखी शको छो 90 डिग्री। आ बीम वडे आंतरेला वर्तुळ मार्गनी त्रिज्या केटली हशे एटले आर आपणे पहेला तो फाइंड करवानो छे अने एनी अंदर E/m नुं मूल्य तमने आपी दीधुं छे 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। चलो तो पहलो दाखलो आपणे शरूआत करीए। बेसिकली चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यारे गति करे तो तमने अहींया जस्ट समजवा माटे अहींया बतावुं छुं। मेन वस्तु के ज्यारे बी इलेक्ट्रॉन होय के कोईपण पार्टिकल होय चुंबकीय क्षेत्र हेठळ ज्यारे गति करतो होय तो धारो कि आपणे एवुं भणी गया छे मित्रों कि जो विद्युतीय बळ लागतुं होय विद्युतीय बळ तो आ जे अहींया न्यूक्लियसनी आजुबाजु इलेक्ट्रॉन होय तेने वर्तुळाकार पथ पर फरवा माटे आपणे पेलुं केंद्रगामी बळ जे छे ए केंद्रगामी बळ = आपणे शुं लखीए छे कूलम्बीय बळ। कूलम्बीय बळ एटले पेलुं K Q1 Q2/r²। पण ज्यारे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र हेठळ गति करतो होय बराबर, तो मेन वस्तु ज्यारे बी चुंबकीय क्षेत्र हेठळ गति करता इलेक्ट्रॉन माटे आ इलेक्ट्रॉन पर ज्यारे बी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे त्यारे एना पर लॉरेंज बळ लागतुं होय छे। एक साइंटिस्ट छे, ए साइंटिस्टनुं नाम छे लॉरेंज। एमणे चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन गति करतो होय तो लागता बळनुं सूत्र एमणे आवुं आपेलुं हतुं F Q × V × B। आवुं सूत्र एमणे आपेलुं हतुं जे तमे आपणे चौथा चेप्टर में अभ्यास करीशुं। Q नी जग्याए इलेक्ट्रॉन छे એટલે E અને V × B એટલે VB sin थीटा। थीटा अहींया लंब रूपे छे એટલે 90 डिग्री छे એટલે EVB sin 90 એટલે EVB એટલે જ્યારે બી ચુંબકીય ક્ષેત્ર હેઠળ ગતિ કરતો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એના પર જે કેન્દ્રગામી બળ જે છે એ કેન્દ્રગામી બળ કોણ પૂરું પાડશે તો કે આ EVB જેટલું બળ પ્રોવાઈડ કરશે। એટલે ઇલેક્ટ્રોન માટે આપણે લખી શકીએ અહીંયા કેન્દ્રગામી બળ mv²/r = EVB। થઈ ગયું આ સૂત્ર। ચલો આના પરથી आ एक V ने एक V अहींयाथी कट थई जशे એટલે આપણે R शोधवुं होय मित्रों तो R = लखी शकाशे mv/BE। आ एक V केन्सल थई जशे એટલે अहींया रहेशे mv, EB अहींया नीचे आवी जशे એટલે R नुं इक्वेशन आपणने मळी जशे। चलो आ एमने हूँ नीचे मूकी दऊँ એટલે आ इक्वेशन आपणुं शुं बने V/B × E/m बनशे। शुं बनशे E/m, कारण के आ E छे एमने अहींया नीचे मूक्यो। हवे किंमत आपणे खाली मूकी देवानी छे। चलो किंमत आपने V नी आपेली है, जुओ अहींया 5.20 × 10⁶। 5.20 × 10⁶ छेदमां चुंबकीय क्षेत्र जे छे 1.30 10⁻⁴ गुणिया E/m नुं मूल्य छे आपणी पासे 1.76 × 10⁻11। आनुं मित्रों तमे सादरूप आपशो तो सादरूप आपता एनो जवाब आवे छे। सादरूप आपता आनो जवाब आवे छे 0.227 मीटर। એટલે चुंबकीय क्षेत्र हेठळ गति करतो कोई इलेक्ट्रॉन होय ने आटलुं चुंबकीय क्षेत्र जे आपेलुं छे एटलुं प्रोवाइड करीए तो एना गतिपथनी त्रिज्या मित्रों आपणने मळे छे अहींया आ रीते 0.227 मीटरनी त्रिज्या मळे छे आपणने। चलो एनी अंदर तमने बीजो दाखलो मित्रों एवो कीधेलो छे। आ दाखलो तो ए। हवे एनी अंदर तमने जे दाखलो बी कीधो छे अहींया के तमे आ एनी अंदर जे आपणे उपयोगमां लीधेलुं सूत्र छे एने जो 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन बीमनी मार्गनी त्रिज्यानी गणतरीमां उपयोग करी शको। એટલે જે ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ ऊर्जा प्रोवाइड करीए छे
એ ગતિ ઉર્જા તમને આપેલી છે 20 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, એટલે 20 × 10⁶ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. જો ના તો તેમાં શું સુધારો કરી શકાય? તો આપણે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમે જોઈ ગયા છો મિત્રો કે ઇલેક્ટ્રોન ગતિમાં હોય ત્યારે આપણે સ્થિર દળનો ઉપયોગ કરી શકતા હોતા નથી. તો પહેલાં આપણે એની ઝડપ શોધીએ. અહીંયા તો ગતિ ઉર્જા K = ½ mv² = 20 મિલિયન એટલે 10⁶ ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જૂલમાં ફેરવીએ એટલે 1.6 × 10⁻⁹ આ જૂલમાં આવી ગયું. ચાલો આપણે V શોધવાનું છે. તો V બરાબર આ 2 ઉપર ગુણાશે એટલે 2 × 20 × 10⁶ ગુણ્યા 1.6 × 10⁻⁹ આ m એટલે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 9.1 × 10⁻31 બરાબર. ચાલો આનો આપણે વર્ગમૂળ લેવું પડશે કારણ કે આપણી પાસે આજે સૂત્રમાં શું છે મિત્રો? અહીંયા V² છે. તો V શોધવા માટેનું વર્ગમૂળ લઈએ. તો V = જવાબ આવે છે 2.65 × 10⁹ મીટર/સેકન્ડ, એટલે V બરાબર 26.5 × 10⁸ મીટર/સેકન્ડ. હવે મિત્રો આપણે આગળના દાખલાની અંદર પણ વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છે કે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ છે પ્રકાશની ઝડપ કરતાં વધારે છે. તો અહીંયા લખી શકાય અહીં V > શું છે? C છે. બરાબર. એટલે એનો મતલબ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે ગણતરીમાં કંઈક શું આવ્યું હશે, કંઈક ખોટું હોયું હશે, કારણ કે મેઇન વસ્તુ ક્યારે પણ કોઈની પણ ઝડપ પ્રકાશની ઝડપ કરતાં વધી શકતું હોતું નથી. તો અહીંયા લખી શકાય માટે ગણતરીમાં કંઈક ખોટું છે. ચાલો તો હવે મેઇન વસ્તુ આની અંદર આપણે શું કરવું પડે કે જ્યારે બી એ ગતિમાં હોય તો આપણે કમ્પલસરી અહીંયા સાપેક્ષવાદનું સૂત્ર આપણે વાપરવું પડે. તો સાપેક્ષવાદના સૂત્ર અનુસાર તો આપણે લખી શકીએ સાપેક્ષવાદ અનુસાર R = જે સૂત્ર આવ્યું છે mv/qb mv/EB. આની અંદર જ્યાં m બરાબર આપણે શું લેવું પડશે? જ્યાં અહીંયા લખીએ છીએ આપણે m બરાબર, યાદ કરો આ સૂત્ર આપણે આગળના દાખલામાં જોઈ ગયા, m0 1 - v²/c². બરાબર. માટે આપણું આરનું સૂત્ર શું બનશે? આ એમની જગ્યાએ કિંમત આપણે મૂકી દઈએ તો m0v/EB અને સાથે અહીંયા આવશે વર્ગમૂળમાં 1 - v²/c². આ સૂત્ર આપણે વાપરવું જોઈએ. એટલે અહીંયા જે આપણે mv/qb પરથી જે આપણે આર તો શોધીએ, પહેલો દાખલો પતી ગયો. એટલે આટલી ગતિ ઉર્જા આપીએ છીએ તો ઝડપ એની આટલી આવે છે. તો ગતિ ઉર્જા આપે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગતિમાં આવે છે તો સ્વાભાવિક વસ્તુ એની ઝડપ પ્રકાશની ઝડપ કરતાં વધી નહીં શકે. એટલે આપણે કમ્પલસરી સૂત્રની અંદર કોઈ ચેન્જીસ કરવા જ પડશે કે જેથી આપણે Vનો જવાબ એ C કરતાં નાનો આવવો જરૂરી છે. તો આપણે અહીંયા સાપેક્ષવાદ અનુસાર આ સૂત્રનો જો ઉપયોગ કરીએ આપણે તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે એ જવાબ યોગ્ય આપણો ગણાતો હોય છે. તો આ હતી મિત્રો જવાબની સાબિતી હતી. નેક્સ્ટ આગળ જોઈશું. હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયનો દાખલો જોઈશું 11.25. એમાં પહેલો દાખલો છે. આગળ બધો કચરો આપેલો છે જેનું આપણને એટલું કામ નથી. 500 મીટરની તરંગ લંબાઈ એટલે λ = 500 મીટર ના રેડિયો તરંગો ઉત્સર્જિત કરતા 10 કિલોવોટનો પાવર આપેલો છે. એટલે પાવર P બરાબર 10 કિલોવોટ, એટલે 10 × 10⁻³ એટલે હું ડાયરેક્ટ લખું છું 10⁴ વોટ. મીડિયમ વેવ ટ્રાન્સમીટરમાંથી 1 સેકન્ડ દીઠ ઉત્સર્જાતા ફોટોની સંખ્યા, એટલે T બરાબર આપેલું છે 1 સેકન્ડ અને ઉત્સર્જાતા ફોટોની સંખ્યા n બરાબર હવે આપણે જોઈ ગયા છે P/E સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ આપણે. ચાલો તો મેઇન વસ્તુ અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ પાવરના સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરીએ. પાવર = ઉર્જાના છેદમાં સમય. તો પાવર P બરાબર ઉર્જા E = nhf/t ની જગ્યાએ 1 સેકન્ડ તમને આપેલી જ છે. એટલે પાવર P બરાબર nhf. nhfની જગ્યાએ c/λ. આના પરથી આપણે nનું સૂત્ર બનાવીએ તો n = p × λ/hc. ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ કિંમત આપણે મૂકીએ અહીંયા. માટે n = પાવર Pની જગ્યાએ આપણી પાસે કિંમત છે 10⁴. તરંગ લંબાઈ છે 500 મીટર તમને આપેલી જ છે બરાબર. અપોન h ની જગ્યાએ 6.63
10⁻34 ગુણ્યા સીની જગ્યાએ 3 ગુણ્યા 10⁸ ચાલો તો મેન વસ્તુ અહીંયા તમારો જવાબ આવશે n = 2.51 ગુણ્યા 10⁻31 ફોટોન્સ પર સેકન્ડ। એટલે આને આપણે લેવો હોય તો એપ્રોક્સ 3 ગુણ્યા 10⁻31 ફોટોન પર સેકન્ડ આપણે ગણી શકીએ છીએ। ચાલો આ એનનો જવાબ અહીંયા આપણો આવી ગયો છે। ચલો બી દાખલો જે કીધેલો છે તે સફેદ પ્રકાશની ન્યૂનતમ તીવ્રતા જેનો મનુષ્યો અહેસાસ કરી શકે તેને અનુરૂપ આપણી આંખની કીકીમાં દર સેકન્ડે દાખલ થતા ફોટોનની સંખ્યા એટલે ફરી પાછું આમાં પણ દર સેકન્ડ લે t = 1 સેકન્ડ દાખલ થતા ફોટોનની સંખ્યા આંખની કીકીનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે મિત્રો અહીંયા 0.4 સેન્ટીમીટર², એટલે 0.4 ગુણ્યા 10⁻⁻4 મીટર², અને સફેદ પ્રકાશની સરેરાશ આવૃત્તિ આપેલી છે f 6 ગુણ્યા 10⁻14 હર્ટ્ઝ। અને બીજું તમને રાશિ આપેલી છે કે આપણે મનુષ્ય જે છે જે અહેસાસ કરી શકે છે તે 10⁻10 જેટલો પાવર એનો આપેલો છે, ડેટ મીન્સ વોટ પર મીટર સ્ક્વેર, એટલે 1 મીટર સ્ક્વેરમાં ઉદ્ભવતો પાવર જે તમને આપેલો છે તે આપેલો છે। એટલે બેઝિકલી એને આપણે નામ આપી દઈએ છે સપોઝ p 10⁻10 વોટ પર મીટર સ્ક્વેર। એટલે બેઝિકલી આમ જોવા જાવ તો વોટ પર મીટર સ્ક્વેર જે છે એ એકમ જે છે તે તીવ્રતાનો જ એકમ છે। જો તમે સમયને 1 સેકન્ડ તમે ધારો, બરાબર, સમયને ધારો કે તમે 1 સેકન્ડ ધારો છો તો આ તીવ્રતા જ છે, તો તમે એને તીવ્રતાના સંદર્ભે પણ તમે લખી શકો છો। ચાલો તો આપણે આટલા ક્ષેત્રફળમાંથી કેટલું જશે ફોટોન તે આપણે શોધવાનું છે। પહેલાં તો અહીંયા તમને આવૃત્તિ આપેલી છે મિત્રો, તો પહેલાં તો આવૃત્તિ શોધી કાઢું તો E = આપણી પાસે સૂત્ર છે જ HF। ચાલો hની જગ્યાએ તમારી પાસે કિંમત છે 6.63 10⁻−34 ગુણ્યા fની જગ્યાએ 6 ગુણ્યા 10⁻14 અને પછી ઈનો જવાબ મળે છે 39.78 ગુણ્યા 10⁻20। એટલે આપણે 39.78 આને એપ્રોક્સ ગણીએ આપણે 4 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ આપણે ગણી લઈએ આપણે। ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ 1 સેકન્ડમાં આવતા ફોટોની સંખ્યા આપણે શોધીએ તો સેમ વસ્તુ આ તમારી પાસે આ પાવર તો છે જ, બરાબર। જો 1 સેકન્ડમાં ઉદ્ભવતા જે ફોટોન છે તેને તમે ફોટોન ફ્લક્સ પણ કહી શકો છો। તેને તમે શું કહી શકો છો મિત્રો? ફોટોન ફ્લક્સ પણ તમે કહી શકો છો। તો અહીંયા શોધી કાઢીએ આપણે પહેલાં તો કે 1 સેકન્ડમાં 1 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળમાં આવતા ફોટોનની સંખ્યા। ચાલો તો n that is equal to p/e। હવે આ સૂત્ર તમને ખબર પડી જવી જોઈએ। ફોટોની સંખ્યા શોધવાનો તો પાવર તમને આપેલો તેના પર તમે આ સૂત્ર ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકો છો। એટલે 10⁻10 છેદમાં ઉર્જા છે 4 ગુણ્યા 10⁻19, એટલે n તમને મળે છે 2.5 ગુણ્યા 10⁸ મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ। એટલે 1 સેકન્ડમાં 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલા ક્ષેત્રફળમાં આટલા ફોટોન આવે છે। હવે આપણને આંખની કીકીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આપેલું છે આપણું આ, તો આટલા ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ફોટોન આવતા હશે તે આપણે શોધવાનું છે। તો અહીંયા લખી શકાય નેક્સ્ટ હવે 0.4 ગુણ્યા 10⁻4 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળમાં 1 સેકન્ડમાં દાખલ થતા ફોટોનની સંખ્યા, એને આપણે કેપિટલ એમ કહીએ તો 1 સેકન્ડમાં 1 મીટર સ્ક્વેરમાં આટલા દાખલ થાય છે, તો 2.5 ગુણ્યા 10⁸ ગુણ્યા આટલા ક્ષેત્રફળમાં કેટલા, એટલે 0.4 ગુણ્યા 10⁻4, એટલે જવાબ આવે છે અને 1 ગુણ્યા 10⁻4 ફોટોન પર સેકન્ડ, ફોટોન પર સેકન્ડ તમે કહી શકો છો। ચાલો થઈ ગયો। એટલે આગળ ને બધું આપેલું છે
તો એ બધું આપણને કામનું નથી. આપણે મેઇન જે શોધવાનું શું છે તે આપણો મેઇન હેતુ છે, બરાબર, તે આપણે અહીંયા જોવાનું હતું. તો હવે મેઇન વસ્તુ જ્યારે બી મિત્રો આ જ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો, HC/λ એટલે આ ઈ જ છે, બરાબર. આ અહીંયા જે લખ્યું છે n બરાબર p/, આ કેવી રીતે આવ્યું તો અહીંયા તમને બતાવું. આ જે સૂત્ર છે મિત્રો HC/λ એ કોનું સૂત્ર છે? ઈનું સૂત્ર છે કે નહીં? બરાબર. તો આ જે સૂત્ર છે ત્યાં p બરાબર તમે શું લખી શકો છો? NE. તો આના પરથી n બરાબર તમે શું લખી શકો છો? p/e લખી શકો છો, જેનો મેં ડાયરેક્ટ અહીંયા ઉપયોગ કરેલો છે, બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ આપણે. ચાલો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈશું. સ્વાધ્યાયનો 11.26મો દાખલો. ચલો 100 વોટનો મર્ક્યુરી બલ્બ એટલે પાવર આપેલો છે મિત્રો, પાવર P બરાબર 100 વોટ, નીકળતો 2271 એંગસ્ટ્રોમની તરંગ લંબાઈ. એટલે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપેલું છે 2271 એંગસ્ટ્રોમ, એટલે 2271 ગુણ્યા 10⁻10 મીટર. અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશ મોલિબ્ડેનમ ધાતુમાંથી બનેલા ફોટો સેલને પ્રકાશિત કરે છે. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ અહીંયા આપી દેલું છે. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.3 વોલ્ટ આપેલું છે. તો આ ધાતુનું કાર્ય વિધેય એટલે વર્ક ફંક્શન આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ચાલો તો પહેલાં આપણે એક કામ કરીએ, આટલો દાખલો પતાવીએ. તો યાદ કરો આપણી પાસે ઇક્વેશન છે Kmax ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF માઇનસ ∅0, જ્યાં Kmax ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખીએ છીએ EV0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF માઇનસ ∅0. તો ∅0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF માઇનસ EV0 આપણે લખી શકીએ છીએ. ચલો HF, તો Fની જગ્યાએ તમારી પાસે કિંમત છે જુઓ C/λ, તો HC/λ માઇનસ આ EV0, બરાબર છે. હવે મિત્રો તમને આગળ બી કીધું છે કે આ જે સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વોલ્ટમાં છે ને E વડે ગુણશો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં આવે, પણ આ જે HC/λનો જવાબ જૂલમાં છે, તો HC/λ જે જૂલમાં છે તેને E વડે ભાગી છે એટલે આ બી ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં આવશે અને આ EV0 પણ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં બની જશે. તો બાદબાકી કરવામાં ઘણી સરળતા રહેતી હોવાને કારણે આપણે આવું કરીએ છીએ. આ આગળના દાખલામાં પણ આપણે યુઝ કરી ગયા છે મિત્રો, જે તમને હવે ખબર છે. ચલો Hની જગ્યાએ 6.625 અથવા તો હું ડાયરેક્ટ લખું છું 6.63 ગુણ્યા 10⁻34, Cની જગ્યાએ 3 ગુણ્યા 10⁸ છેદમાં તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા 2271 ગુણ્યા 10⁻10 અને 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. એટલે આનો જવાબ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં આવશે માઇનસ આ EV0 એટલે 1.3 તમને આપેલું જ છે, બરાબર. એટલે આ તમારો જવાબ આવશે 1.3. આ આખો જે જવાબ જે છે મિત્રો આ શેમાં છે? ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં છે. એટલે હવે આનું તમે આખાનું સાદરૂપ આપશો, આ -1.3 તમે કરશો તો જવાબ તમારો જે આવશે તે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં આવશે. તો માટે અહીંયા લખીએ આપણે આ વર્ક ફંક્શન ∅0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ 5.47 માઇનસ 1.3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એટલે આના પરથી આપણને વર્ક ફંક્શન મળે છે 4.17 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, 4.17 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ચાલો આને તમારે જૂલમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો તમે જૂલમાં બી કરી શકો છો. દાખલો અહીંયાથી તમે આ HC/λ અને EV0 આ બધી કિંમત ઇલેક્ટ્રોનની કિંમત તમે અહીંયા મૂકશો તો તમને જૂલમાં જવાબ મળશે. પછી તમે એને 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 વડે ભાગશો તો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં જવાબ આવશે. જવાબ બંને રીતે તમે લાવી શકો છો, બરાબર છે. ચાલો હવે ધાતુનું કાર્ય વિધેય આવી ગયું છે. હવે એવું તમને કીધું છે આ ફોટો સેલ હિલિયમ નિયોન લેઝરમાંથી ઉત્સર્જાયેલ 6328 એંગસ્ટ્રોમની ઊંચી તીવ્રતા ધરાવતા લાલ પ્રકાશ પ્રત્યે કેવો પ્રતિભાવ આપશે. એટલે ધારો કે આપણે પ્રકાશ લઈએ છીએ, લાલ પ્રકાશ લઈએ છીએ, બરાબર. તો પહેલાં તો આપણે એ જોવાની કે આ વર્ક ફંક્શન પરથી જે ધાતુ તમને આપેલી છે એની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કેટલી હશે, બરાબર. તો પહેલાં એ ચેક કરીએ. આપણી પાસે જે છે તે ∅0 ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF0 આ સૂત્ર છે આપણી પાસે. તો આના પરથી થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી આપણને મળી જાય ∅0/h. ચલો ∅0 જે છે ત્યાં 4.17 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને જૂલમાં ફેરવીએ તો અહીંયા 1.6
ગુણ્યા 10નો માઇનસ 19 વડે એને ગુણી કાઢીશ ભાગ્યા h એટલે 6.625 10⁻−34 એટલે એ ધાતુને જરૂરી ફ્રીક્વન્સી કેટલી થશે તો કે એપ્રોક્સ 1 ગુણ્યા 10નો 15 ઘાત હર્ટ્ઝ જેટલી જરૂર પડશે। ચાલો હવે જે તમને રાતા પ્રકાશ માટેની તરંગ લંબાઈ આપેલી છે, જે રાતો પ્રકાશ તમને કીધો છે એ રાતા પ્રકાશ માટેની તરંગ લંબાઈ તમને આપેલી છે 6328 એંગસ્ટ્રોમ તમને આપેલી છે। અહીંયાથી મિત્રો દાખલાનો પાર્ટ છે એટલે આ નીચે નહીં જવાય એટલે હું અહીંયાથી આ સેક્શન બનાવી દઉં છું। ચાલો હવે મેઇન વસ્તુ આના પરથી તરંગ લંબાઈ પરથી હું રાતા પ્રકાશની આવૃત્તિ શોધી કાઢું। જો એ આવૃત્તિ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કરતાં વધારે હશે આના કરતાં તો ઉત્સર્જન 100% કરવાનું જ છે, બરાબર। અને આના કરતાં જવાબ જો ઓછો આવશે તો ઉત્સર્જન શક્ય નથી। તો આના પરથી હવે આપણે આવૃત્તિ શોધીએ। આવૃત્તિ F = c/λ। સીની જગ્યાએ 3 ગુણ્યા 10⁸ અપોન તરંગ લંબાઈ જે છે તે આ 6328 ગુણ્યા 10⁻10 એટલે F = જવાબ આવે છે 4.74 ગુણ્યા 10⁻14 હર્ટ્ઝ। એટલે આને તમારે લખવું હોય 15 ઘાતમાં ફેરવવું હોય તો આ 0. આ બધું લઈ જાય એટલે 0.474 ગુણ્યા 10⁻15 હર્ટ્ઝ। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે સપાટીને જરૂરી જે છે આવૃત્તિ દેટ ઇઝ કોલ્ડ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ જે છે તે 1 ગુણ્યા 10⁻15 હર્ટ્ઝ છે। એટલે તમે જે રાતો પ્રકાશ આપાત કરો છો તેની આવૃત્તિ કેટલી આવે છે 0.474 ગુણ્યા 10⁻15 હર્ટ્ઝ। એટલે F જે છે દેટ ઇઝ લેસ દેન શું બને છે F0 હોવાથી કહી દેવાનું કે રાતા પ્રકાશથી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન મળશે નહીં, કારણ કે કમ્પલસરી આપણે જોઈ ગયા છે મિત્રો થિયરીમાં કે આવૃત્તિ જે છે થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કરતાં વધારે હોવી જરૂરી છે, પણ અહીંયા થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ આટલી છે, એની સામે જે તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ છે તેની આવૃત્તિ આટલી છે, તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે પોસિબલ થતું નથી, બરાબર। એટલે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન આપણને મળી શકતું નથી, બરાબર। ચાલો નેક્સ્ટ આગળ જોઈશું। ચાલો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈશું 11.27। સીઝિયમનું પ્રકાશ સંવેદી દ્રવ્ય લગાડેલા ટંગસ્ટન નિયોન બલ્બમાંથી આવતા 640.2 નેનોમીટરની તરંગ લંબાઈ, એટલે પહેલું જે તરંગ લંબાઈ છે નિયોન બલ્બમાંથી છે, તો અહીંયા લખી શકાય નિયોન બલ્બના પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ આપેલી છે જેને આપણે λ1 કહીએ 640.2 નેનોમીટર ને મીટરમાં તમે જાતે ફેરવી શકો છો મિત્રો, એટલે તમારે તમારા પર બ્લાઇન્ડ ટ્રસ્ટ છે જ। ચલો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એનો આપેલો છે, તો પહેલો આનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V01 આપણે કહીએ 0.54 વોલ્ટ આપણને મળેલું છે। એવું કીધેલું છે પ્રકાશના આ ઉદ્ગમની જગ્યાએ જો આયન ઉદ્ગમ વાપરવામાં આવે, નિયોનની જગ્યાએ આયન ઉદ્ગમ, એની તરંગ લંબાઈ તમને આપેલી છે। તો હવે લેવાનું છે આપણે આયનમાંથી ઉદ્ભવતા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ λ2 that is equal to 427.2 નેનોમીટર। ચાલો તો બેઝિકલી આની અંદર તમારે આ ફોટો સેલને પ્રકાશિત કરે છે, નવું સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ આનું શોધવાનું છે, એટલે V02 તમારે શોધવાનું છે। દાખલો ઘણો સરળ જ છે અને સમજૂતી જ્યારે દાખલાની આપીએ ત્યારે ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો। H શું છે, C શું છે, બધું તમને ખબર જ છે। આપણી પાસે મિત્રો આવું એક સમીકરણ છે, હવે કાઇનેટિક એનર્જી Kmaxની જગ્યાએ હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું EV0 = HF - ϕ0 સૂત્ર છે આપણી પાસે। ચાલો Fની જગ્યાએ c/λ લખું તો EV01 પહેલાં માટે લખી દઉં છું, તો HC/ લખાશે λ1 - ϕ0 અને બીજું સમીકરણ આનું લખીએ આપણે EV02 = HC/λ2 - ϕ0। ચલો V02 શોધવાનો છે, તો 2 - 1 આપણે કરીએ એટલે અહીંયા લખું છું EV02 - EV01 = ચાલો તમે જોઈ શકો છો આની અંદર
પહેલાં હું લખું છું સૂત્ર hc/λ1 - phi0. આ માઇનસ છે, હવે માઇનસ કરે છે એટલે અહીંયા ચિહ્નો બદલાઈ જશે એટલે hc/λ2 પ્લસ phi0 થઈ જશે. એટલે આ -phi0 આ પ્લસ phi0 તો કટ થઈ જ જશે. એટલે અહીંયા તમારું સૂત્ર બનશે મિત્રો EV02 - EV01 = hc. કોમન કાઢી દઉં છું 1/λ1 - 1/λ2 બરાબર છે. ચલો અહીંયા બાય મિસ્ટેક મિત્રો જોઈ શકો છો અહીંયા 2 છે તો પહેલાં અહીંયા શું આવશે λ2 આવશે અહીંયા, અને અહીંયા λ1 આવશે. એટલે અહીંયા સૂત્રમાં શું બનશે મિત્રો λ2 અને અહીંયા આવશે λ1. બાય મિસ્ટેક એ તમે કરેક્શન કરી લેજો. આમાંથી E કોમન આવશે, તો એને અહીંયા નીચે મૂકી દો એટલે સૂત્ર બનશે V02 - V01 = hc/E 1/λ2 - 1/λ1. ચલો હવે ખાલી એની અંદર કિંમતો મૂકવાની છે. તો બેઝિકલી hની જગ્યાએ 6.63 10⁻⁻34, cની જગ્યાએ 3 × 10⁻8, એની જગ્યાએ 1.6 × 10⁻−19, λ2 1/λ2ની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ 427.2 નેનોમીટર. નેનોમીટર એટલે -9 ઉપર જશે એટલે હું ડાયરેક્ટ અહીંયા લખી દઉં છું 10⁹ એટલે અહીંયા 427.2 લખું છું. બરાબર, આઈ હોપ તમને ક્લિયર છે. સેમ 1/λ1 તો λ1 પણ નેનોમીટરમાં છે, -9 છે તેને ઉપર મૂકી દેશે એટલે +9 થઈ જશે અને આ થઈ જશે 640.2. બરાબર. ચલો આવી મિત્રો ક્વેરી નહીં આવવી જોઈએ. આ હવે તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ કે માઇનસ ઘાતને ઉપર લઈ જઈએ એટલે પ્લસ કંઈ ડાયરેક્ટ લખેલું છે. ચલો આનું તમે સાદરૂપ તમે આપશો એટલે 10⁹ તમે કોમન કાઢશો, અહીંયા તમે લસા લઈને સાદરૂપ તમે આપશો તો આ આખાનો જવાબ આવે છે અહીંયા V02 - V01 0.968 એનો જવાબ આવે છે. આનું સાદરૂપ તમે આપજો, કઈ રીતે હું તમને સમજાવી દઉં છું. 10⁹ કોમન કાઢીને બહાર મૂકી દો, 640.2 અહીંયા આવશે, 427.2 અહીંયા આવશે, બાદબાકી કરીને આનો ગુણાકાર કરીને સાદરૂપ તમે આખાનો આપશો તો આ જવાબ એનો તમને જોવા મળશે. આપણે V02 શોધવાનો છે તો V02 = આ -V01 આ બાજુ આવશે એટલે V01 + 0.968 એટલે આનો જવાબ આવશે 0.54 + 0.968 એટલે V02 = 1.508 એટલે V02 = 1.51 વોલ્ટ. આ આવી ગયો. જો આયન ઉદ્ગમની પ્રકાશની તરંગલંબાઈનો ઉપયોગ કરે તો એનો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ આપણને આટલો મળશે. દાખલો આમ જોવા જઈએ તો ઘણો સારો છે ને મેઇન આ સૂત્ર જે બનાવ્યો છે તે જ તમારો ઉપયોગ કરવાના છે. એટલે સૂત્રો આપણા મિત્રો જે છે તે જ છે, ખાલી આની અંદર ટ્વિસ્ટિંગ એટલું હતું. ટ્વિસ્ટિંગ ઇન ધ સેન્સ 2 સૂત્રો બનાવીને જવાબ અલગ એનો લાવવાનો હતો, ખાલી આટલું એની અંદર ટ્વિસ્ટિંગ હતું. ચલો આગળ જોઈએ. ચલો નેક્સ્ટ દાખલો 11.29. નીચે અલગ અલગ ધાતુઓના વર્ક ફંક્શન તમને આપી દીધેલા છે. હું અહીંયા મેન્શન કરી દઉં છું. સોડિયમનું વર્ક ફંક્શન આપેલું છે 2.75 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, પોટેશિયમનું આપેલું છે 2.30 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, મોલિબ્લેડનમનું આપેલું છે 4.17 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ અને નિકલનું આપેલું છે 5.15 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ચાલો આમાંથી કઈ ધાતુ, આ ચારમાંથી કઈ ધાતુ 1 મીટર અંતરે મૂકેલા હિલિયમ કેડમિયમ લેઝરમાંથી આવતા 3300 એંગસ્ટ્રમની તરંગ લંબાઈ, એટલે લેમડા આપેલી છે 3300 એંગસ્ટ્રમની તરંગ લંબાઈ ના વિકિરણ માટે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન નહીં આપે. તો આ તરંગ લંબાઈને આધારે આપણે જોવાનું આની ઉર્જા એ આ લોકોના વર્ક ફંક્શન કરતાં કોની વધારે આવે છે તે આપણે ચેક કરીએ. પહેલાં તો આપણી પાસે ઉર્જાનું સૂત્ર તો છે જ hc/λ. hની જગ્યાએ 6.63 10⁻⁻34 ગુણ્યા cની જગ્યાએ 3 × 10⁸ છેદમાં તરંગ લંબાઈ 3300 એંગસ્ટ્રમ એટલે 3300 × 10⁻10.
તો ઉર્જાનો જવાબ આવે છે 0.6027 ગુણ્યા 10⁻18 જૂલ. આને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં તમે ફેરવો તો 0.6027 10⁻18 છેદમાં 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. તો આનો જવાબ આવે છે 3.77 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એનો જવાબ આવે છે. એનો મતલબ કે આ તરંગ લંબાઈને અનુરૂપ ઉર્જા આવે છે 3.77 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે આમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ ઉર્જા કોના કરતાં વધારે છે. તો તમે જોઈ શકો છો જો સોડિયમ કરતાં વધારે છે, સોડિયમ માટે જરૂર છે 2.75, એના કરતાં વધારે છે. ચાલો પોટેશિયમ માટે પણ વધારે છે, પણ મોલિબ્ડેનમ અને નિકલમાં તમે જોઈ શકો છો કે એને જરૂર છે 4.17 અને 5.15, એના કરતાં ઉર્જા ઓછી છે. બરાબર. તો કોણ ઉત્સર્જન નહીં કરશે તે તમને કીધું છે. બરાબર. તો અહીંયા લખી શકાય કે મોલિબ્ડેનમ અને નિકલના કાર્ય વિધેય કરતા ઉર્જા ઓછી હોવાથી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જન નહીં થાય. ચાલો, એટલે આ બેની અંદર ઉત્સર્જન થશે નહીં. હવે હું તમને કીધું છે કે જો લેસરને પાસે લાવીને 50 સેન્ટીમીટર અંતર મૂકીએ, એટલે પહેલાં આપણે 1 મીટરે મૂકેલું હતું, હવે એને 50 સેન્ટીમીટર મૂક્યું છે. હવે આપણે ફોટોસેલને 1 મીટરથી 50 સેન્ટીમીટર પર લાવીએ, પણ આની અંદર આવૃત્તિની અંદર તો કોઈ ફેરફાર થતો જ નથી. એટલે મોલિબ્ડેનમ અને નિકલની ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરમાં તો કોઈ ફેરફાર થશે જ નહીં. અંતર ઘટે છે. અહીંયા 1 મીટરથી 50 સેન્ટીમીટર પર આવ્યા એટલે તીવ્રતા વધશે. એટલે સોડિયમ ને પોટેશિયમ જે છે તેની બાબતમાં ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રભાવ વધશે, બાકી આ બેમાં તો કોઈ ફરક પડવાનો નથી. તો અહીંયા આપણે સિમ્પલ લખી શકીએ કે જે ફોટોસેલ છે એ ફોટોસેલને 1 મીટરથી 50 સેન્ટીમીટર હવે આપણે દૂર મૂકીએ કે જે એની આપાત પ્રકાશ જે છે એ આપાત પ્રકાશની જે આવૃત્તિ જે છે એ આવૃત્તિ બિલકુલ પણ બદલાતી નથી, અને તેથી મોલિબ્ડેનમ અને નિકલની ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં ફેરફાર થશે નહીં. અંતર ઘટતા પ્રકાશની તીવ્રતા વધે. હવે આ કોમન સેન્સ છે મિત્રો. ટોર્ચ હોય, તમે દૂરથી તમે દિવાલ પર આપાત કરો એના લાઇટ, ને નજીકથી આપાત કરો તો અંતર ઘટે, તો તીવ્રતાની વધે છે. તેથી સોડિયમ અને પોટેશિયમની અંદરની બાબતમાં જે લોકોનો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ હશે તે વધશે. એટલે કે આપણે જોઈ ગયા છે કે તીવ્રતા વધે તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ પણ શું થાય છે? વધે છે. એટલે લખી શકાય ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ એ લોકોનો વધશે. બરાબર. એટલે આમાં મેઇન વસ્તુ 4 અલગ અલગ ધાતુ આપેલી છે. આ ઉર્જાનું જે જવાબ આવે છે તે વર્ક ફંક્શન કરતાં કોની વધારે છે તે આપણે માત્ર ચેક કરવાનું હતું આની અંદર. બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ 11.31 સ્ફટિક દ્વારા વિવર્તનના પ્રયોગો ક્ષ-કિરણો કે યોગ્ય વોલ્ટેજ દ્વારા પ્રવાહિત કરેલા ઇલેક્ટ્રોન વડે કરી શકાય છે. એટલે કાં તો ક્ષ-કિરણો વડે થાય, કાં તો યોગ્ય વોલ્ટેજ વડે પ્રવાહિત કરેલા ઇલેક્ટ્રોન વડે થઈ શકે છે. ચલો, કયા શોધકની ઉર્જા વધુ છે તે આપણે જોવાનું છે, અને તરંગ લંબાઈ તમને આપેલી છે બંને માટે 1 એંગસ્ટ્રોમ. તો બેઝિકલી અહીંયા પહેલાં એક્સરેના ફોટોની તરંગ લંબાઈ લઈએ આપણે. તો અહીંયા લખી શકાય એક્સરેના ફોટોનની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર 1 એંગસ્ટ્રોમ તમને આપેલું છે. ચલો, તો હવે એચનું મૂલ્ય તમને ખબર છે, સી તમને ખબર છે, તો ડાયરેક્ટ આની પહેલાં આપણે ફોટોનની ઉર્જા શોધી કાઢીએ આપણે.
तो आ एक्सरेना फोटोननी ऊर्जा E = આપણે સૂત્ર ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકીએ છીએ હવે hc/λ 6.63 10⁻34 c એટલે 3 × 10⁸ છેદમાં તરંગલંબાઈ 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 1 × 10⁻10 સાદરૂપ મિત્રો તમે આપશો તો ઈનો જવાબ અહીંયા આવે છે 19.89 × 10⁻16 જૂલ। હવે આના પરથી આપણે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં ફેરવીએ તો આ 19.89 10⁻16 ના છેદમાં 1.6 10⁻19 આ આવી ગયો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં। એટલે E = જવાબ આવે છે 12.43 × 10⁻³ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ। ચાલો આ એક્સરે વાળો જે ફોટોન છે તેની જે તરંગલંબાઈના આધારે આવી ગયું। હવે બીજું જે લેવાનું છે મિત્રો તે આપણે લેવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન માટે। તો ઇલેક્ટ્રોન માટે બી તરંગલંબાઈ તો આપેલી છે 1 એંગસ્ટ્રોમ, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 9.1 10⁻31 કિલોગ્રામ। હવે અહીંયા જે કીધું છે યોગ્ય વોલ્ટેજ દ્વારા આને પ્રવગિત કરવાનો છે। ઇલેક્ટ્રોન જે છે મિત્રો તેને યોગ્ય વોલ્ટેજ દ્વારા તમે પ્રવગિત કરો એટલે એની ગતિ ઊર્જાનું સૂત્ર શું બનશે? એની ગતિ ઊર્જા આપણને મળશે। તો ગતિ ઊર્જા બેઝિકલી કે અહીંયા લખી શકાય ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા પણ p²/2m પણ વેગમાન નથી તો પહેલાં તો આપણે વેગમાન શોધવું પડશે બરાબર। તો λ = h/p સૂત્ર છે ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈ તો વેગમાન p = h/λ આ 6.63 10⁻34 છેદમાં λ તરંગલંબાઈ 1 × 10⁻10 એટલે વેગમાન આપણને મળી જશે મિત્રો 6.63 10⁻24 ન્યૂટન/સેકન્ડ। આ વેગમાન આવી ગયું। હવે આના પરથી આપણે આના પરથી આપણે ઊર્જા શોધી શકીએ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા। ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા k = p²/2me। ચલો p² એટલે 6.63 10⁻24 વર્ગ / 2 અને me એટલે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 9.1 10⁻31। સાદરૂપ આપતા મિત્રો આનો તમને જવાબ આવે છે ગતિ ઊર્જા k = 2.4152 × 10⁻17 જૂલ। આ જૂલમાં જવાબ આવ્યો છે। આપણે એને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં લાવીએ તો 2.4152 × 10⁻17 ના છેદમાં 1.6 10⁻19 વડે ભાગી નાખીએ તો આ જવાબ આવશે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં। તો ગતિ ઊર્જા k બરાબર આવે છે 150.9 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા 150.9 એની સામે ફોટોનની ઊર્જા કેટલી આવે છે 12.43 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ। અને તમારે E લખવો હોય તો આને તમે 12.43 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પણ તમે લખી શકો છો। તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે તરંગલંબાઈ બંનેની સરખી છે પણ બંનેને આને આપીએ આપણે સપોઝ પરિણામ નંબર 1 આને આપીએ છીએ આપણે પરિણામ નંબર 2 તો 1 અને 2 પરથી તમે જોઈ શકો છો કે જે ફોટોન છે ફોટોનની ઊર્જા ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા કરતાં ઘણી વધુ છે। તો અહીંયા લખી શકાય એક સમાન તરંગલંબાઈ માટે પરિણામ 1 અને 2 પરથી ફોટોનની જે ઊર્જા છે એ ફોટોનની ઊર્જા ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા કરતાં ઘણી વધુ છે તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ બરાબર। એટલે દાખલો મિત્રો તમે જુઓ તો ઘણો સરળ જ હતો, ખાલી કમ્પેરિઝન કરવાની હતી આની અંદર પણ બીજું નવું અંદર કંઈ નહોતું। ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ આગળ મિત્રો। હવે જે આગળના થોડા જે દાખલા છે વધારાના સ્વાધ્યાયના તે થોડા જે કામના છે તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કરીશું અને જે ઉદાહરણના જે થોડા કામના દાખલા છે જરૂરી તે આપણે કાલે કમ્પ્લીટ કરીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર। અને ચેપ્ટર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ
થઈ જશે અને પછી આપણે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું। તો આ વધારાના સ્વાધ્યાય ફરી પાછું કહું છું મિત્રો, વધારાના સ્વાધ્યાય જે છે તે તમને એન્ટ્રન્સ લેવલ માટે કામના છે, JEE નીટ માટે કામના છે। બેઝિકલી બોર્ડની પ્રાયોરિટીની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો આ વધારાના સ્વાધ્યાયના દાખલામાંથી પૂછાતા હોતા નથી। ઉદાહરણના દાખલા અને સ્વાધ્યાયના જે દાખલા છે તે તમારે ગણવાના હોય છે, પણ વધારાના સ્વાધ્યાય કેમ ગણાવું છું કે કદાચ બોર્ડવાળા જો કદાચ પૂછી નાખે તો આ શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને 1% ચાન્સીસ માટે, 99% શક્યતા 0 છે, પણ 1% શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને કદાચ પૂછે તો આ જે કરાવું છું તેની બહારના કોઈ દાખલા આવશે ને એટલો ટ્રસ્ટ તમારે કરીને ચાલવાનો છે। તો થેન્ક યુ મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ। કાલે આપણા ચેપ્ટરની કમ્પ્લીટ પૂર્ણાહુતિ આપીશું।